बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन अज तुसी देख रहे हो सरेआम न्यूज़। ते अज असी एक सजना की बैठक करन लगे हाँ। तो ये साडे नाल कुछ दोस्त अहबाब ने, जनाब राजा नुमान फजल साहब सरेआम न्यूज़ के क्राइम इंचार्ज ने, क्राइम सैल इस्लामाबाद तो। इस पासे साडे बैठे ने राजा महबूब अख्तर साहब, ये इंटरनेशनल एडिटर ने साडे इंग्लैंड तो। ते नाल एक साडे दोस्त ने, गुलकार भी ने, ते जनाब मलक अमीद साहब, ये कल्याणे दे नाल पिंड जनाब भगवाल उथों बिलोंग करते हैं। ते अज आपो भी तो बह के कोई गल्लां करांगे ते नाले मलक अमीद साहब कोलों कोई कलाम पंजाबी का कलाम सुनांगे। दिल दे गुंजल खोल वे माही, तू भी ते कुछ बोल वे माही, गलियां दे विच रुलदे पेयां हुंदे सां अनमोल वे माही। ते गल करने जनाब अपने मेहमान जनाब मलक मीर साहब नाल। मीर साहब साडे नाजरीन नूं दसो कुछ अपने बारे कि गान दा शौक तुहानूं कदों ते किस तरह पैदा होया, ते किसे दी तुसां बकायदा कोई शिगिर्दी भी इख्तियार कीती है या अपने तौर ते तुसीं ये सिलसिला शुरू कीता है। ते साडे नाजरीन नाल जी नाजरीन ते साडे नाल हाल ही इंग्लैंड तो तशरीफ ले आए ने साडे दोस्त राजा महबूब अख्तर साहब, साडे चैनल के इंटरनेशनल एडिटर भी ने। ते इन्हां कोल पुछने आ कि इंग्लैंड दा के हालात ने, कोरोना की भी वबा पूरी दुनिया विच फैली है, तकरीबन साल होंदा पिया, ते हुण उत्थे दे के हालात ने, ते किस तरह के मामलात ने, ते इन्हां दा सफ़र किस तरह गुजरिया है अपने वतन आने वास्ते। जी राजा साहब। कोरोना तुहानूं पता हर पासे कोरोना का रौला, बाकी साढ़े इत्थे तो चलो सिस्टम होर जी पानी उधर जो रात ने कोरोना दे गोरियां का सिस्टम हो रहा जरा, लेकिन है कि वो सेफ्टी मस्ट है। लेकिन हालात बहुत ज़्यादा ऐसे उन्हें भी लॉकडाउन लगे है, बिजनेस काफ़ी सारे बंद ने, मतलब सेफ्टी हर पास है। हूँ आने का मकसद दो सन, एक चलो कम ठंडे सन क्या 4 दिन का रेस्ट कर आइए, तो दूजा ठंड सी, ठंड तो बचने वास्ते उस घर आ गए अगे भी ठंड लेकिन इतने चलो कम से कम घर से आए ना। वो कोरोना का रौला उत्थे वाला मतलब उत्थे कारोबार जिहड़े ने वो ऐसा बंद ने, काफी सारे बंद ने, काफी सारे मतलब वो जिहड़े पहले एक रूटीन है कारोबारां दी उत्थे वो नहीं है, वो चीज नहीं है। हुण जितने बिजनेस है ने डाउन होए ने सारे तकरीबन। साडे वाली इत्थे गवर्नमेंट ने बड़े अच्छा इकदामात कीते ने कि हाली कारोबारां दी इतनी पाबंदी नहीं लाई नहीं है। उधर है इत्थे हुण ला के इन्हां दा अपना नुकसान भी हुंदा है, आवाम दा नुकसान ज्यादा हुंदा है। उत्थे अगर कोई पाबंदियां लगदियां तो कम से कम गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ मिलदा है। इत्थे वो हिसाब नहीं, इत्थे पाबंदी ला के ज्यादती करनगे क्योंकि इत्थे दिहाड़ीदार बंदे ने सारे, बिल्कुल कमाना ते खाना। उत्थे अगर तुहानूं उन्हां रोक छड़िया काम नहीं करना, हुण जिन्हां दे बिजनेस उन्हां बंद कीते ने ना जी, उन्हां नूं अगले उस बिजनेस के हिसाब से पैसा दे रहे। हुण अगर टेक वे है, मिसाल फास्ट फूड है, टेक वे है, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਸਟਮ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਟੇਕ ਵੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਦੇਖਦੇ, ਇਨਕਮਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਟੇਕ ਵੇ ਜਿਹਨਾਂ 10,000 ਕਿਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਮਜ਼ੀਦ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਡੇਲੀ ਵੇਜਸ ਵਾਲਿਆਂ, यानी उत्थे भी जिहड़े दिहाड़ीदार बंदे ने रोजाना की उजरत लैंदे ने उन्हां वास्ते मुश्किल है। लेकिन जिहड़े परमानेंट बिजनेस अपने एस्टैबलिश करके बैठे ने वो ठीक कर रहे हैं, उन्हां नूं कोई नुकसान नहीं इस वास्ते कि उन्हां नूं गवर्नमेंट दे रही है। ते साडे ते फिलहाल ते दिहाड़ीदार ठीक है। पिछले गुज़िश्ता दिनां जदों लॉकडाउन पूरे पाकिस्तान च होया तो उन्हां दिनां च जिन्हां विच ऐसी मुश्किलात सी दिहाड़ीदार वास्ते सारे वास्ते। ते बहुत शुक्रिया भाई साहब। ते जी मलक अमीद साहब, जी मलक अमीद साहब तुसी भी जनाब अपने बारे पहला साडे नाज़रीन नूं दसो, अपना तारफ कराओ। मेरा नाम अब्दुल हमीद है ते बगवाल मेरा ग्रां है। नौकरी सर्विस असां कीती है हरिपुरा दारे दे विच, ठीक हो गया, दीवान सुलेमान फैक्ट्री एक सही है उत्थे। वो तो साडे तहसील खारियां दे बड़े जा उत्थे साडे राजा वलैत साडे ते पंडा दे जा ते उन्हां दी वजह थी ये तहसील खारियां जिला गुजरात दे सारे बंदे उन्होंने भर्ती की थी। मलक साहब कितनी ਤੁਹਾਡੀ उम्र हो गई है? उम्र हो गई है कोई 52 साल। 52 साल जा ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ
ਗਾਣੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਮੈਨੂੰ ਅਤਾਉਲਾ ਖਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਸਨੇ ਸਨ 78 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨੋਂ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉਹ ਕੈਸਟਾਂ ਦਾ ਤੇ ਟੇਪਾਂ ਦਾ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਭਾਈ ਸੀ ਇੱਕ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਟੇਪ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅਤਾਉਲਾ ਦੀ ਕੇਸਟਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਅਤਾਉਲਾ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਐਲਬਮ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਸੀ ਯਾਰ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਵਾਰੀਅਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਉਣੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਇੱਕ ਸੁਣਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਦੂਸਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਐਲਬਮ ਸਾਰਾ ਸੁਣਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਬਸ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਅਲਤਾਫ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਅੱਛਾ। ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਮੈਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੋਂ ਨਾ ਰੱਖ ਲੋ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲ ਸਿੱਖ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ 2 ਗਾਣੇ ਵੀ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਅਸਲ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ 'ਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੌਕੀਆ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਮੌਸੀਕੀ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਅਤਾਉਲਾ ਇਸਾ ਖਿਲਵੀ ਦੇ ਹੀ ਲਬੋ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਕ ਗੁਲਕਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗਾਣੇ ਜਿਹਨੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਲਾਮ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਰ ਪੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਗੁਲਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਬੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਗਾਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਗੁਲਕਾਰ ਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਅਤਾਉਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ 1-2 ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਅੱਛੇ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਤਾਉਲਾ ਇਸਾ ਖਾਨ ਹਿਲਵੀ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਲੈਜੈਂਡ ਗੁਲਕਾਰ ਨੇ, ਠੀਕ, ਤੇ ਸੁਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਸੱਜਣ ਦੋਸਤ ਬਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰੀਅਤ ਅਤਾਉਲਾ ਇਸਾ ਹਿਲਵੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੈਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਮਦਾਹ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਕੇ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ 1-2 ਸਾਨੂੰ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਓ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਤਾਉਲਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਲੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਗੱਲ ਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਗਾਣਾ ਵੀ ਯਕੀਨਨ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਆਓ ਸੁਣਨੇ ਆ ਮਲਕ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ। ਚੱਲ ਸੁਖ ਦਾ ਵਸੇ ਜ਼ਿਲਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਰਾਰ ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਸੀਰ ਵੇਖੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਨਾ ਯਾਰ ਦਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ। ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੋ ਇੱਕ ਰਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾ ਸਾਡਾ ਤਿਉ ਹੋਰ ਨਾ ਰਾ ਵਿਖਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਘਰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਏ ਉਹ ਰੱਬਾ ਲੁੱਟਦਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਦੋਸਤ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਾ
ਸਾਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪਤਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਵੀ ਮੈਂ ਸਹਿ ਲਿਆ ਵੇ ਦੋਸਤਾ ਵੇ, ਭੁੱਲ ਤੇਰੀ ਤੇ ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਜੋੜ ਕੇ ਸਜਣਾ ਉਮਰ ਸਾਰੀ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਚੁੱਕਦੇ ਰਿਆਂ ਭਾਰਿਆ ਜਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਲੜਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਰੁੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਯਾਰ ਮਨ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੀ ਯਾਰ ਆ ਜਾਓ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਈਸਾ ਕੋ ਰੋਲ ਬੇ ਪਰਵਾ ਢੋਲਾ, ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਈਸਾ ਕੋ ਰੋਲ ਬੇ ਪਰਵਾ ਢੋਲਾ। ਅਜੇ ਤੋਈ ਆਦਿਨ ਓਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਵਸਦੇ ਹੱਸੇ ਕੋਲ ਬੇ ਪਰਵਾ ਢੋਲਾ, ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਈਸਾ ਕੋ ਰੋਲ ਦੇ ਪਰਵਾ ਢੋਲਾ। ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਪੱਖੀਆਂ ਵੇ ਮਾਹੀ, ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਪੱਖੀਆਂ ਸ਼ਾਲਾ ਜੀਣ ਨੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵੇ ਮਾਹੀ, ਜੀਣ ਨੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ। ਅਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂਘਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਕਰ ਕਰ ਮਿੰਨਤਾਂ, ਕਦੀ ਤਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲ ਬੇ ਪਰਵਾ ਢੋਲਾ, ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਈਸਾ ਕੋ ਰੋਲ ਬੇ ਪਰਵਾ ਢੋਲਾ। ਕੋਈ ਲੰਮੇ ਤੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਆਇਆ ਵੇ ਮਾਈ, ਲੰਮੇ ਤੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਆਇਆ ਬੇਪਰਵਾਹ ਦੀਆਂ ਬੇਪਰਵਾਹੀਆਂ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਦੀਆਂ ਬੇਪਰਵਾਹੀਆਂ। ਮੌਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪ ਜੁਦਾਈਆਂ, ਕਦੀ ਤਾਇਆਨ ਮਿਲਾ ਸੀ ਮੌਲਾ ਸਾਕੂ ਵਿਛੜਾ ਢੋਲ ਬੇ ਪਰਵਾ ਢੋਲਾ, ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਈਸਾ ਕੋ ਰੋਲ ਬੇ ਪਰਵਾ ਢੋਲਾ। ਕੋਈ ਮੁੰਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰਾ ਵੇ ਮਾਹੀ, ਮੁੰਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰਾ ਸਾਕੂ ਲੁੱਟੀਈ ਬੇਤਕਸੀਰਾ। ਕਰੀ ਮਦਦ ਪੀਰਾ ਦਿਆ ਪੀਰਾ, ਮੁੱਲ ਵਿਕਦਾ ਮਾਹੀ ਮਿਲ ਵੰਜ ਘਿਨਾ ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਲ ਬੇ ਪਰਵਾ ਢੋਲਾ, ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਈਸਾ ਕੋ ਰੋਲ ਬੇ ਪਰਵਾ ਢੋਲਾ। ਅਜੇ ਤਾਈ ਆਦਿਨ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਵਸਦੇ ਹੱਸ ਕੋਲ ਬੇ ਪਰਵਾ ਢੋਲਾ, ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਈਸਾ ਕੋ ਰੋਲ ਬੇ ਪਰਵਾ ਢੋਲਾ, ਉਬੇ ਪਰਵਾ ਢੋਲਾ। ਲੋ ਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਢੋਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਢੋਲਾ ਸੁਣਾਓ ਤਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾਲ ਦਰਜੀ ਇੱਕ ਕਮੀਜ਼ ਸੀਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸ਼ੂਕ ਨਾ ਪਈ ਹੋਵੇ,
ਗਜ਼ ਹੁਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਨਾਪ ਘਿਨੇ ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਾਲ ਕਟਈ ਹੋਏ ਧਾਗੇ ਫਿਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸੀ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਸੂਈ ਹਿਜਰ ਦੀ ਨਾਲ ਸਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਖਾਨੀਆਂ ਕੇ ਜਦ ਮਿਲਣ ਮੈਂ ਵੰਨਾ ਉਹ ਗਲ ਮਾਹੀ ਦੇ ਪਈ ਹੋਏ ਵੇ ਚੋਲਾ ਚਿਕਨੇ ਦਾ ਵੇ ਚੋਲਾ ਚਿਕਨੇ ਦਾ ਪਈ ਫਰ ਫਰ ਲੱਗੇ ਉਹ ਹਵਾ ਵੇ ਚੋਲਾ ਚਿਕਨੇ ਦਾ ਮਾਹੀ ਆਇਆ ਏ ਵੇ ਸਵਟਾ ਵੇ ਚੋਲਾ ਚਿਕਨੇ ਦਾ ਚਿਕਨੇ ਦਾ ਚਿਕਨੇ ਦਾ ਚਿਕਨੇ ਦਾ ਵੇ ਪਈ ਫਰ ਫਰ ਲੱਗੇ ਉਹ ਹਵਾ ਵੇ ਚੋਲਾ ਚਿਕਨੇ ਤੇਰੇ ਚੋਲੇ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਘੇਰਾ ਤੇਰੇ ਚੋਲੇ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਘੇਰਾ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਵਨ ਫੇਰਾ ਵੇ ਚੋਲਾ ਚਿਕਨੇ ਦਾ ਮਹੀ ਆਇਆ ਏ ਵੇ ਸਵਟਾ ਵੇ ਚੋਲਾ ਚਿਕਨੇ ਦਾ तेरे चोले को लगी जंजीरी तेरे चोले को लगी जंजीरी तेरी बख्शी वे चाल अमीरी वे चोला चिकने दा माही आया है वे सवटा वे चोला चिकने दा तेरे चोले ते सोने पुलवे तेरे चोले ते सोने पुलवे ना अल्लाह दे सकुना भुलवे ओ चोला चिकने दा माही आया है वे सवटा वे चोला चिकने दा तेरे चोले को लगी जंजीरे तेरे चोले को लगी जंजीरे तेरी बख्शी वे जाल अमीरी वे चोला चिकने दा मही आया है वे सवटा वे चोला चिकने दा चिकने दा चिकने दवे पे घर पर लगे वो हवा वे चोला चिकने दा वे चोला चिकने दा वे चोला चिकने दा वाह जी वाह चोला चिकने दा लो जी ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਗਾਣੇ ਅਤਾਉਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੀਤ ਦੇ ਸੁਣੇ ਨੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਗੁਲੂਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਉਣ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਤੇ ਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਫੋਕ ਗੁਲੂਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਓ ਨੈਲਸਨ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮਾਣ ਨੇ ਠੀਕ ਤੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਓ ਤੁਸੀਂ जुल्फ दा कुंडल खुले ना अख दा कजल डुले ना सिर लथिया सूली चढ़िए पीत प्यार दा खुले ना ओ जुल्फ दा कुंडल खुले ना अख दा कजल डुले ना सिर लथिया सूली चढ़िए पीत प्यार दा खुले ना ओ जुल्फ दा कुंडल खुले ना मैं
ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਸੂਰਤ ਵਰਗਾ ਬੁੱਤ ਜਿਹਾ ਬਣਵਾ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਸੂਰਤ ਵਰਗਾ ਬੁੱਤ ਜਿਹਾ ਬਣਵਾ ਲਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਜੇ ਸਾਲਿਆ ਨਾ ਸਜਣਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਮੁਕਾ ਲਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਜੇ ਸਾਲਿਆ ਨਾ ਸਜਣਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਮੁਕਾ ਲਾਂਗਾ, ਲੱਖ ਵਿਛੋੜਾ ਪਰਚੀਆਂ ਮਾਰੇ ਰਤ ਸਬਰ ਦੀ ਡੁੱਲੇ ਨਾ, ਸਿਰ ਲਤੀਆ ਸੂਲੀ ਤੇਰੇ ਪੇਟ ਪਿਆਰ ਦਾ ਖੁੱਲੇ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ੁਲਫ ਦਾ ਕੁੰਡਲ ਖੁੱਲੇ ਨਾ, ਅੱਖ ਦਾ ਕੱਜਲ ਡੁੱਲੇ ਨਾ, ਸਿਰ ਲਤੀਆ ਸੂਲੀ ਤੇਰੇ ਪੇਟ ਪਿਆਰ ਦਾ ਖੁੱਲੇ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ੁਲਫ ਦਾ ਕੁੰਡਲ ਖੁੱਲੇ ਨਾ। ਤੂੰ ਪਰਾਈ ਹੋਈ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਪਰਾਈ ਹੋਈ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾ ਲੈ ਸਜਣਾ ਮੈਂ ਅਜ਼ਮਾਵਣ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾ ਲੈ ਸਜਣਾ ਮੈਂ ਅਜ਼ਮਾਵਣ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਗ ਵੀ ਤਾਈ ਚੇਤ ਕਰਦਾ ਜੇ ਦਿਲ ਭਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਾ, ਸਿਰ ਲਤੀਆ ਸੂਲੀ ਚੜੀਏ ਪੇਟ ਪਿਆਰ ਦਾ ਖੁੱਲੇ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ੁਲਫ ਦਾ ਕੁੰਡਲ ਖੁੱਲੇ ਨਾ, ਅੱਖ ਦਾ ਕੱਜਲ ਡੁੱਲੇ ਨਾ, ਸਿਰ ਲਤੀਆ ਸੂਲੀ ਚੜੀਏ ਪੇਟ ਪਿਆਰ ਦਾ ਖੁੱਲੇ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ੁਲਫ ਦਾ ਕੁੰਡਲ ਖੁੱਲੇ ਨਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਯਕੀਨਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਮੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨੇ ਦੀ ਸ਼ਮਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਸੂਸੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕਰਨ। ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੈਠਕ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਮੈਂਟਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਕਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।